Yes, the PDF is visible for all. Hello. Yes, sir. Yes. Let's discuss the change. At morning we have started change the order of integration. Yes. Hello. Yes, sir. Yes. Yes, sir. In that we have considered very difficult examples initially. So let's go with the MCQs. Which types of MCQs are asked on the change the order of integration. Okay. Let's consider this question 1.4 question 14. MCQ number 14. Change the order of integration. Change the order of integration. This is the integral. Integral over 0 to infinity x to infinity f of xy dx dy. Huh. Yes. Hello. Hello. Yes, sir. Yes. Okay. Huh. बघा बरं आता याचं इंटिग्रेशन चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटिग्रेशन आहे. आता इथे ऑप्शन्स दिले आहेत. जरा ऑप्शन वरती जरा फोकस करूया. By using some sense, by using some common sense, let's try to decide the answer. What should be my answer? What should be my answer? We don't have option. Okay, but which option is the wrong in the given option? That we can select easily. Hello. Yes, sir. To select, Yes, sir. instead of correct answer, try to select the wrong answers first. Yes, then we will move forward for the correct answer. Hello. Yes, चेक करा बरं कुठला असणार नाही. फर्स्ट लिमिट जर ऑब्झर्व करा, हे कशामध्ये आहे? वाय मध्ये आहे. येस, चेंज द ऑर्डर मध्ये तुम्हाला कशामध्ये घ्यावं लागणार आहे? एक्स इन टर्म्स ऑफ इकडे वाय पाहिजे. येस, म्हणजे लिमिट मध्ये काय पाहिजे? येस, लिमिट मध्ये काय पाहिजे? वाय. वाय. बघा बरं कुठलं कुठलं कॅन्सल होत आहे. कॉन्स्टंट तर असणारच नाही. दिस वन हे कधीच येणार नाही. येस, हे कधीच येणार नाही. एक्स उडवून टाका कारण एक्स दिसतंय. डी सर. सी ऑप्शन डे. इथं पण एक्स दिसतंय. कॅन्सल. आन्सर मध्ये काय पाहिजे? वाय. वाय. एकच ऑप्शन आहे तुमच्याकडे आणि तुम्ही सगळं फिरून आलाय. ए डी सगळं शिल्लक राहिल्यावर मग सी. गेटिंग. हॅलो. ऑब्झर्वेशन. फक्त ऑब्झर्वेशन्स, नथिंग. Calculation, that is the secondary part. We will do that. Written example, everyone? Yes, sir. Okay. Yes. I will share the whiteboard now. Yes. Example number I thought third asel. Yes, sir. Answer बघूया. Let I is equal to. हाँ. Integral over. Tell me the limits. 0 to infinity. X to infinity. Infinity. F of xy. Yes. Dx dy. Dy dx should be the correct order. Hello. Because these are the limits for. Yes. First y, first x, and then y. Constant limits for x. That means limits for variable as y. This is my correct order. Yes. Now try to find out the region. Yes. Consider. Yes. The bounded region. Hello. Consider the bounded region. Yes. Y is equal to x. Hello. Y is equal to infinity. X is equal to 0 and x is equal to infinity. इन्फिनिटी जर कॉन्स्टंट कन्सिडर केलं, सपोज इन्फिनिटी हा काहीतरी फायनाइट पॉइंट असं सपोज केलं. ओके, आपण सपोज करून कन्सिडर करूया. दीज आर ऑल्सो लाइन्स. एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टंट अँड वाय इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. दीज आर ऑल्सो लाइन्स. येस, all four curves are. Yes. Straight line. Straight line. Yes, all four curves are straight line. I will draw the straight lines now. Okay. Hello. बघा बरं व्यवस्थित इमॅजिन करता येते का बघा. ह्याच्यावरून तुम्हाला व्यवस्थित क्लिअर होईल. सकाळी खूपच अवघड एक्झाम्पल घेतल्यामुळे थोडंसं हे झालं असेल. थोडंसं व्यवस्थित क्लिअर होईल. ठीक आहे. लेट्स गो विथ द
Now straight lines I will consider. I will use a blue pen for the same. Y is equal to x. Yes. कुठली लाईन आहे ही? 45 degree. 45 degree ची line. I will draw here. Hello. Yes, sir. Yes. हाँ. Next आहे x is equal to 0 means what? Y Y-axis. axis. Y-axis. Yes. Getting hello. Yes. हाँ. आता जाऊया y is equal to infinity and x is equal to infinity. याला पिंक कलर में ड्रॉ करतो. पिंक कलर ने काय ड्रॉ करतोय? Yes, this is the line x is equal to infinity. Okay, and one more line I will draw. X is equal to infinity. E याच पॉइंट मधनं पास होईल. Why? Because yes, या लाईनला टच ही निळ्या कलरची लाईन नाही. त्याचे इक्वेशन काय आहे? Y is equal to x. जर ही लाईन y is equal to infinity असेल, इथं जर y कोऑर्डिनेट जर इन्फिनिटी असेल, तर ऑब्विसली x कोऑर्डिनेट किती येणार आहे? Infinity. Yes, that will be my intersecting point. These pink lines are just we have imagine. Yes, ते का अस्तित्वात नाहीयेत. आपण ते काय करतोय? इमॅजिन करतोय. गेटिंग हॅलो. कुठेतरी लाईन आहे ती मी ड्रॉ केली, इमॅजिन केली तशी असेल. ठीक आहे. Obviously that intersecting point will be at infinity. हॅलो. कुठेतरी इन्फिनिटी पॉइंट एक्झिस्ट झाला तर ते असं इंटरसेक्ट करतील, जिथं कुठं करतील तिथे. इज दॅट क्लिअर? येस. आता मी गिवन एक्झाम्पल कन्सिडर करतो. गिवन एक्झाम्पल मध्ये कसं केलंय त्यांनी? स्ट्रीप इज पॅरलल टू y ऍक्सिस घेतले. कुठे घेतलंय? x टू इन्फिनिटी. येस, x कुठे? इथे y ची व्हॅल्यू. म्हणजे त्यांची स्ट्रीप कशी आहे? Parallel to y. बरोबर आहे. या स्ट्रीप वरती y कसा आहे माझा? x आणि इथं y ची व्हॅल्यू किती आहे? हा, Infinity. येस. व्हॉट आर द व्हॅल्यूज ऑफ x? हियर ॲट ओरिजिन x इज इक्वल टू 0 and here x इज इक्वल टू Infinity. आहे का आपला गिवन इंटिग्रल तसा? Yes. Yes. Now I will use a black pen to consider our example answer. Consider a strip parallel to. Yes. X axis. बघा बरं आता लिमिट्स कसे येतात. Here x is equal to हा 0. बरोबर ना? Y axis. Yes. And here what is value of x here? Y. Y. Now go for the limits for y. हे x साठी झालं. इथे y किती आहे ओरिजिनला? 0. आणि इथे y किती आहे at end point? Infinity. Understood? Hello. Yes. संपला प्रॉब्लेम. Consider the strip. Yes, parallel to. X. Getting? Yes, therefore. Hello. Yes. Consider a strip parallel to x-axis. X varies from बघा बरं and y varies from बघा बरं x varies from 0 to 0 to y y. and y varies from 0 to infinity. Therefore, after changing the order of integral, yes, constant limits 0 to infinity, limits for x 0 to y, the function as it is. What should be the order? dx dy. Yes, लो चेंज झालं का बघा? x and y चेंज झाले का बघा? तुम्ही तिथे बघू शकताय. गिवन एक्झाम्पल आणि हे ऑब्झर्व करा. यू विल गेट द आन्सर. हेच ऑप्शन आहे का आपला करेक्ट आन्सर? चेक करा बरं. Yes, sir. This is the option C. Yes, 0 to infinity, 0 to y. Getting? Hello. आता क्लिअर होतंय का बघा? चेंज द ऑर्डर. मागाशी सिंपल असे एमसीक्यूज असतात, आपण ते खूप लांब घेऊन गेलो त्याला. गेटिंग? येस. रेड लाईन अपेक्षित नाही आहे. रेड पॉइंट्स ड्रॉ करणं अपेक्षित नाही आहे. तुम्ही फक्त ब्लॅक पॉइंट फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे. रेड इज गिवन अँड ब्लॅक इज रिक्वायर्ड. येस. हॅलो. Yes. रेड पॉइंट्स हे गिवन एक्झाम्पल आहे आणि जे ब्लॅक आहे ते येस ब्लॅक पॉइंट्स दिस इज रिक्वायर्ड. गेटिंग? हॅलो. Yes. घ्या करा कम्प्लीट. सोपं आहे का? Yes, sir. येस. कम्प्लीट करा.
complete this for fast. Hello, झालं का complete? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चला जाऊया पुढे आता. पुढचे एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. ठीक आहे. Yes, the PDF is visible now. Yes, sir. Yes, sir. Consider this 17, example number 17. Change the order of integration. Change the order of integration for integral over 0 to a, 0 to y, f of xy, dx dy. Yes, use some common sense and tell me the answer with some common sense only. Change the order of integration of. Use some sense and tell me the answer. व्यवस्थित विचार करा. y आहे, चेंज करायचं म्हणजे आन्सर मध्ये काय पाहिजे? x. C. C, sir. C. C. C option. C. Yes, option C is the correct answer. Constant 100% येणार नाही बाळांनो. येतच नाही कारण लिमिट मध्ये व्हेरिएबल आहे. हे 100% गेलं. y येणार नाही कारण स्ट्रिप आपल्याला पॅरलल टू x ऍक्सिस घ्यायची आहे. गेलं. ह्याच्यामध्ये पण y आहे, गेलं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आन्सर. हॅलो, सोपं आहे का बघा? एक्झाम्पल समजतात का? एकदम इझी एक्झाम्पल आहेत. येस, लेट्स ट्राय टू फाइंड आउट द सोल्युशन नाउ. ऍक्च्युअली मध्ये काय येतं ते बघूया आता. हे झालं ऑब्झर्वेशन. लेट्स गो फॉर द सोल्युशन नाउ. एक्झाम्पल नंबर 4. Solution. Let I is equal to integral. Tell me the integral. 0 to a. Next. 0 to y. Yes. F of xy, correct order dx dy as the limits are for x and this is for y. Now consider the bounded area. Consider the bounded region by using the limits r. Yes, what are the curves? The first one is y is equal to 0, y is Y equal to equal a, x is equal to 0 and X. yes, x is equal to y. Y. काय आहेत सगळ्या ह्या?
Straight line. Straight line. Yes, all are the straight lines. Getting? Hello. करून बघायचं का, ड्रॉ करून बघायचं आता लाईन्स. येस, Yes. बघा कसा रिजन येतोय. ओके चला हा कन्सिडर करा बरं. दिस इज एक्स ऍक्सिस, दिस इज वाय ऍक्सिस. हॅलो. मी ऍज युजल ब्ल्यू पेन यूज करतो फॉर द रिमेनिंग लाईन्स. y is equal to 0 means X axis. X axis. yes, this is the first. Second, y is equal to a. Parallel to X axis. Parallel to X axis. Yes, this is the line. Go for next. X is equal to 0. Y axis. Y axis. Next. X is equal to y. 45 degree line. Straight line. 40. ओरिजिन मध्ये जाणारी स्ट्रेट लाईन. हॅलो. यस, आता रिजन कुठला असेल मला सांगा. मी वाटत आय विल गिव्ह द नेम्स फॉर दॅट पर्टिक्युलर एरिया. दिस इज O, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट A, दिस इज B. हा एरिया इथला असेल का इथला असेल? 1 or 2? OAB. 2 sir. OAB 1 or 2? 2 sir. 2. 2. It will be 2. Yes. बघा Yes. कशावरून ठरवायचं ते, लिमिट वरून ठरवायचं. x is equal to 0 to x to y. x 0 आहे म्हणजे स्ट्रिप पॅरलल टू कशी घेतली त्यांनी, मी रेड घेतो ना ऍज युजल. आय विल कन्सिडर अ रेड लाईन. येस, हे गिवन डाटा. येस, ऑन द स्ट्रिप x is equal to y. पहिल्यांदा याचं हे लिहून घेतो अगोदर. येस, इक्वेशन ऑफ लाईन y is equal to x. This is x is equal to 0. This is y is equal to 0. And this is yes, y is equal to a. ठीक है. Before that, what will be the intersecting point? y a आहे तर x किती असेल या लाईन वरती? A. a. बरोबर ना. इक्वेशन किती Yes, आहे? सेम पॉइंट Y. पाहिजे. ठीक आहे. हे झालं x is equal to 0 to लिमिट. बघा आता काय येतं. x is equal to 0 to x is equal to y. आले का लिमिट्स बघा. येस, लिमिट्स फॉर y. इथं y 0 आहे आणि इथं y ची व्हॅल्यू किती आहे? A. आहे का? येस, इट इज गिवन. Yes sir. आता फिरवा स्ट्रिप. कुठली घेतो? ब्लॅक कलर घेतोय आपण. स्ट्रिप इज पॅरलल टू Y axis. अवघड आहे का बघा एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला? एकदम सोपे आहेत. येस, इथं किती येणार? इथं y ची व्हॅल्यू x आणि इथं y ची व्हॅल्यू A. A. yes. Now go for the constant limits. Draw one perpendicular line on x axis. Here x is equal to 0 to x is equal to A. A. getting. Hello, new limits. Understood? Yes. Yes sir. Now consider a strip parallel to Y axis. yes, y varies from x varies from y कडून कुठे जातो? x to a. A. आणि x कसा जातो? 0 to A. 0 to A. Therefore I is equal to yes, it is 0 to a and x to a. A. F of xy. Sorry, order is wrong. What should be the correct order? dy dx. आलं का आन्सर? हॅलो, मॅच होते का बघा. दिस इज y is equal to गिवन मध्ये त्याच्या रिव्हर्स येतं बघा एक्झॅक्ट. येस, हॅलो. अँड आवर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आन्सर. ऑब्झर्व करू शकताय ऑप्शन सी मॅच होतं याला. येस, कुठलं एक्झाम्पल आहे? इथे बघा 0 to x आहे का? इथं 0 to x आलंय. चुकलंय बरं का 0 to x. And order पण sir.
येस आणि ऑर्डर पण चुकलीच आहे ते सोडून द्या पण ते लिमिट्स पण चुकले दिस इज द करेक्ट आन्सर गेटिंग येस हॅलो Yes, Yes, sir. sir. दिस इज द करेक्ट आन्सर कम्प्लीट करा
Yes, completed. Hello. Yes, sir. Yes, हा. sir. आता बघू पुढचं एक्झाम्पल कन्सिडर करा. राईट ऑन नेक्स्ट 21. एक्झाम्पल नंबर 21. हॅलो, Yes, sir. लिहिलं का एक्झाम्पल? Yes, sir. Yes, sir. हा. चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटिग्रेशन फॉर दिस इंटिग्रल विथ सम कॉमन सेन्स. येस, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स. मीन्स आपल्या आन्सर मध्ये काय पाहिजे आता? Y. Y. वाय. रिजेक्ट करा बरं, कुठले कुठले ऑप्शन रिजेक्ट करू शकताय? C and D. AD. TD. ओके, गेट कॅन्सल. ह्या दोन पैकी दोन्ही मध्ये आहेत. आहेत म्हणजे चेक करावं लागेल आता, ह्याला काय ऑप्शन नाही. ठीक आहे, आता इथं मात्र तुम्हाला रिजन म्हणजे ड्रॉ करावं लागेल, त्यातनं कन्सिडर करावं लागेल. ए किंवा बी आन्सर आहे. येस, Yes, sir. लेट मी गो फॉर द एक्झाम्पल नंबर 5. येस, बघा बरं आता. हा, लेट I is equal to, tell me the integral. हा, 0 to 2 X square to 2A. 2x. f वरती का? Yes, sir. It is 2x. Order should be dy dx. Ha. Yes. Consider the region bounded by curves. हा, सांगा बरं कर्व कशा असतील हे? y is equal to x square, y is equal to 2x. हा, x is equal to 0 to x is equal to 2. हा, चलो इक्वेशन X सांगा square. फास्ट. Y is equal to x square. Y is equal to 2x. X is equal to 0. X is equal to 2. Yes, these three curves are, Straight line. these three curves are straight line. What is about this? Parabola. Yes, it is a parabola. Symmetric about. Chala fast. Y-axis. Y-axis. Okay, good. Positive side of y-axis. Yes, it is. Hello. जाऊया आता कर्व लाईन ड्रॉ करू सगळे तिन्ही लाईन्स. फर्स्ट x is equal to 0 means what? Y-axis. येते का बा? तेच कर्व रिपीट होतात, लक्षात येते का बघा? x is equal to 2. Parallel Parallel to to Y. Y-axis. चला पुढे. y is equal to 2x. Parallel to X-axis. X-axis. बरोबर आहे का बघा? आता इथला इंटरसेक्टिंग पॉइंट सांगा मला. मी थोडस इक्वेशन ऑफ लाईन लिहितो. y is equal to 2x ही आहे, x is equal to 0, x is equal to 2. इथं जर तुमचा x 2 आहे तर y किती असेल? 2 into 2. 4. दिस इज 4. आता या पॅराबोलासाठी बघा, या पॅराबोलासाठी जर तुमचा x.2 असेल तर y किती असणार आहे? 4. गेटिंग? हॅलो, Yes, sir. बरोबर. म्हणजे पॅराबोला कुठल्या पॉइंट मध्ये जाणार आहे? 2, 4. 2, 4. 2, 4 या पॉइंट मध्ये तुमचा पॅराबोला पास होईल. इज दॅट क्लिअर? हॅलो, Yes, Yes, sir. sir. समजून घ्या की हा पॅराबोला आहे. गेटिंग? हॅलो, यू शेप सिमेट्रिक अबाउट y axis हा पॅराबोला आहे विथ द इक्वेशन. Yes, hello. Y is Y is equal to equal X to square. X square. What should be my region then? Is that clear? हे बघ, Yes, sir. हा इथला शेप. Parabola. This is the shape of parabola. खालचा पार्ट का असणार नाही हो? Yes. त्यामध्ये Y च येत नाही sir. Y चं येत नाही लिहित. हा, इथून बघायचं, इथून बघा. स्ट्रिप कशी आहे? पॅरलल टू y axis आहे. रेड कलर, रेडच यूज करतोय ना मी. हे बघा, गिवन एक्झाम्पल बघा कसं आहे.
इथं नाही असं लिमिट घेतलंय. येस, इथं आहे तुमचा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर टू, इथं y इज इक्वल टू किती आहे 2x अँड लिमिट्स फॉर x 0 टू येस 2. बरोबर का. हे रेड पेन गिवन आहे आपलं एरिया, हा रिजन आहे, हा हे रिजन आहे, खालचं नाही, हा रिजन नाही आहे तुमचा. गेटिंग. आता या रिजन मध्ये स्ट्रिप इज पॅरलल टू कशी घ्यायची आहे? X axis. X axis. घेतली, चला सांगा आता मला व्हॅल्यूज. हा, x इज इक्वल टू 0 टू 0. x इज Y इक्वल is equal to x इज इक्वल टू root 2y. रूट y, y इज इक्वल टू x स्क्वेअर येणार, तर x इज इक्वल टू किती येणार? Root 2y. येस, लिमिट्स फॉर y इनिशियली इट इज y इज इक्वल टू 0, इथं Y is equal to 4. yes good, Yes. it is y is equal to 4. 4. These are the constant limits. Getting आलं लक्षात सगळं ब्लॅक. Yes, sir. Yes, sir. Consider a strip parallel to हा कुणाला X X axis. axis. x varies from y varies from हा सांगा बरं. 0 to 2. 0 to root y. 0 to root y. Root 1. हा, and here 0 to 4. 4. yes, therefore I is equal to 0 to 4, 0 to root y, f of xy, yes, dx dy by changing the order, and this is our new limits for x and this is for y, constant limits for y. Hello, understood? Yes. काय इंटरेस्टिंग आहे? येस, समजतंय का बघा आता. सकाळच्या लेक्चर नंतर आता थोडं थोडं समजायला लागलं असेल. Yes, sir. सोपे असणार एक्झाम्पल, आपण खूपच जास्तच आवड घेतली आणि तुम्हाला इव्हॅल्युएट हा ऑप्शन असणारच नाहीये. जस्ट वी हॅव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटिग्रेशन. येस, कम्प्लीट करा हे आता. विच ऑप्शन इज द करेक्ट आन्सर देन? करेक्ट ऑप्शन कुठला आहे? A. ए, 0 to 4, y by 2 to root y. y by 2 आहे का त्याच्यात? No, sir. No. 0 to y. काय तर चुकलंय आपलं, मग थांबा. काय तर चुकलंय, प्रत्येक वेळ चुकत नसते, आपलं चुकलं काय ते. हा हा, इथं 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 y ची व्हॅल्यू किती आहे या लाईन, या कर्व वरती? नाही, x ची व्हॅल्यू y इज इक्वल टू 2x आहे ना. तर ते लाईन चुकले, y इज इक्वल टू 2x. हा, लाल मधलं आहे. x इज नो इक्वल टू सर, ते 0. y इज इक्वल टू 2x पॅरलल टू x ऍक्सिस कसे येते? अरे यार, वेट 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 वेट, एक मिनिट थांबा. ठीक आहे, काही काही चुकलेलं नाहीये, फक्त ही लाईन चुकली आहे. कुठली? y इज इक्वल टू 2x. मगा सांगायला काय झालं तरी एवढा वेळ वाट बघत बसलोय. ती लाईन कशी असेल? 45 डिग्रीची लाईन आहे ती. येस, हॅलो, द लाईन विच इज बरोबर का लाईन? हॅलो, लाईन बरोबर आहे का माझी? येस, लाईन बरोबर आहे का? Yes. y is equal to 2x. This is our intersecting point. No change for the intersecting point. We can get easily the same point. Hello. Yes, बरोबर आहे का बघा आता? हॅलो, y is equal to, आता रेड घेऊया आपण अगोदर, ऍज युजल आपण जसं घेतो तसंच. रेड कसं आहे? पॅरलल टू y एक्सिस. हे बघा, अशा स्ट्रिप आहे. येस, ऑन दॅट स्ट्रिप x स्क्वेअर टू, येस, y is equal to 2x here, no change. आणि कॉन्स्टंट लिमिट
x इज इक्वल टू ओरिजिन 0 टू Zero. x इज इक्वल टू 2. Two. ठीक आहे. आता स्ट्रिप कशी घ्यायची आहे? आडवी, Parallel to Parallel to x-axis. म्हणजे अशी घेतली. येस, ऑन दिस स्ट्रिप व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ x? y by 2. येस, अँड हियर व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ x? Root y. आलं का आता? येस, Yes. अँड द कॉन्स्टंट लिमिट्स. इथं डॉटेड लाईन ड्रॉ केली परपेंडिक्युलर. हियर Y is equal to y is equal to 4 to Y is equal to 0. 0. yes from origin. तरी म्हटलं असं कसं काय व्हायला लागलं हे? हा, लिमिट्स फॉर इट इज y by 2 to root y. फक्त एकच पॉइंट चुकला म्हणजे एक्झाम्पल चुकलं. येस, नाउ इट इज करेक्ट. हॅलो, ही लाईन समजली ना? y is equal to 2x. Yes, sir. फॉर्म मध्ये दिसती थोडीफार अशी खालती थोडी. पर्यंत यायचं म्हणलं डायरेक्ट. येस, हॅलो, गेटिंग? Yes, sir. हा, कम्प्लीट करा. कम्प्लीट. Yes, completed. होतं का बाळांनो कम्प्लीट? या शेपचा कर्व आपण पण एकदा ट्रेस केलाय, माहितीये ना? येस, हॅलो हॅलो, येस माय व्हॉइस. अरे बापरे, येस माय व्हॉइस ऑडिबल.
Yes, sir. Yes, sir. झालं का हे? Yes, sir. Yes, sir. समजलंय ना व्यवस्थित? Yes, sir. Yes, sir. हा. अजून एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं का? Yes, sir. Yes, sir. वन मोर एक्झाम्पल विल कन्सिडर. थोडंसं अवघड घेऊ. आता यातले एक्झाम्पल संपले. हा लास्ट सांगा बरं. 25 नंबरचा एमसीक्यू. चेंज द ऑर्डर. 25 with common answers you will get the answer. हा. A, sir. Option A. 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 येस x आहे y पाहिजे. x गेला कॉन्स्टंट तर गेला. ए ऑप्शन करेक्ट. येस हॅलो. Yes, sir. होतंय अंडरस्टूड. लेट्स गो फॉर Yes, sir. one example. Interesting example you will see now. Change the order of integration only. No need to evaluate. Just try to change the order. इंटिग्रेशन आपल्याला असं घेता येत नाही. त्यामुळे ऍटलीस्ट ऑर्डर जरी चेंज करता आली, येस दॅट इज ऑल्सो गुड. हा, कन्सिडर दिस वन 6 point. Yes, consider this example. Change the order of integration. Integral over 0 to 1, integral over root x to 1, e raised to x upon y dx dy. Yes, hello. नाही दिसत, sir. दिसत नाही. इकडे नाही दिसत. अरे देवा. आता Yes, Yes, sir. 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 change the order of integration. 0 to 1, integral over root x to 1, e raised to x upon y dx dy. Divide dx पाहिजे ना, sir. It should be dy dx. आता तुम्हाला आन्सर मध्ये y पाहिजे, x नकोय. येस क्लिअर. बघा बरं सॉल्व्ह करता येते का? एक्झाम्पल नंबर किती? 5 or 6? 6. 6. Let I is equal to 0 to 1 root x to, yes, root x to 1. 1 e raised to x upon y dy dx. आता कन्सिडर याला करायचं आहे dx dy. फक्त कर समजायला पाहिजे बघा. कन्सिडर द रिजन बाउंडेड बाय. हा बघा बरं. y is equal to Y is equal to root x. y is Y is equal to 1. equal to 1. y is equal. X is equal to 0. X is X equal is to equal 1. to 1. 1. These three are straight lines and this one. Remove root. X. काय आहे? Parabola. काय आहे? Parabola. Parabola. It is a parabola. बघा बरं आता. Let me draw the curve. Yes, x axis, y axis, पुढं चला. हा निळ्या शेडनी x is equal to 0 means Y axis. Y axis. चला पुढे x is equal to 1 म्हणजे अशी असेल ना? Parallel to Onto Y. Y axis. Yes. आणि ही आडवी. येस पुढची. आता परत हा पॅराबोला कुठनं जाणार? ऑब्विसली Point इथं of इंटरसेक्टिंग पॉइंट y is equal to 1 आहे, इथं x is equal to 1 आहे. माझा पॉइंट आहे तुमचा 1 1. 1 1. ठीक आहे. म्हणजे पॅराबोला कसा जाणार बघा. हे y is equal to 1 आणि हे x is equal to 0. पॅराबोला बघा. Sir, symmetric about X now. Yes, madam. Symmetric about
Yes, is this parabola? Yes. Y square is equal to x. आता कुठला रिजन कन्सिडर करायचा, दॅट इज द पॉइंट. अरे देवा, तुम्हाला कन्फ्युज करत बरं का आता हे, कन्फ्युज होऊ नका फक्त. ठीक आहे. फर्स्ट क्वाड्रंट मधले. नाही, फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये येणार नाही, कारण इथं हे एक्स ऍक्सिस त्यांनी कन्सिडर केला नाही ना. आता बघा, थोडस फक्त लक्ष देऊन बघायचं. ठीक आहे. हा रिजन इथनं ओरिजिन पासून 2 पॉइंट मध्ये डिवाइड झालाय. हॅलो, मी काय करतो, शेवटीच एक्झाम्पल आलं हे पण. ठीक आहे. आता त्यांनी स्ट्रिप कशी घेतली अगोदर ते बघूया. पॅरलल टू वाय ऍक्सिस त्यांनी स्ट्रिप कशी घेतली आहे, पॅरलल टू Y. अरे नाही, रिजन चुकला रे. बरोबर आहे, काय प्रॉब्लेम नाही, सिंगलच आहे. येस, हा रिजन कुठला आहे मला ते सांगा अगोदर, ते समजलं म्हणजे समजलं. हा, माय रिजन इज वरचा. येस. तिथंच थोडीशी चूक झाली, मला वाटलं खालचा पार्ट घेतला पाहिजे तुम्ही. म्हणजे असं चुकलं की मग ते लिमिट्स मदत करतात आपल्याला. दिस इज माय रिजन ओ ए बी. या एरियामध्ये त्यांनी स्ट्रिप कशी घेतली, पहिला रेड घेतो मी. Parallel to y. Parallel to y axis. बघा बरं, इथं y किती येतो, रूट एक्स, आणि इथं y किती येतोय 1. 1. आणि x कसं आहे बघा बरं, इथं x इज इक्वल टू 0 आणि इथं x इज इक्वल टू 1. आलेत का लिमिट्स. येस, दिस इज y, Yes, sir. this is y, this is x, this is x. Getting? Hello. Now consider our black color strip. Yes, tell me the answers now. X is equal to 0 2. Here, what is the value of x on parabola? Y square. Constant limits for y. Y is equal to 0 2. Either y is equal to Y is equal to 1. 1. getting? Hello. Yes, Yes, sir. my integral will be like this. Consider a strip parallel to x-axis. X. X-axis. X varies from कैसा है 0 to y square and y varies from 0 to 1. therefore I is equal to, tell me the answer. 0 to 1. 0 to y square. Yes, e raised to x raised upon to y. dx dy. dx dy. Yes, hello. Getting? Yes. Yes. These are my limits for x and the constant limits for Y. y. This is the answer. e raised to f of xy करून तुम्ही याचं इंटिग्रेशन पण घेऊ शकता. Getting? Hello. Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रिप लिमिट्स फाइंड आउट करता येत असेल, चेंज द ऑर्डर 2 मार्क तर फिक्स धरून चालायचे. कम्प्लीट करा. उद्याच्या सेशनला कसं होतं, आता हे एक्झाम्पल आपण चेंज द ऑर्डरचं का घेतलं, कारण गिवन लिमिटला ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह होत नाही म्हणून चेंज द ऑर्डर केलं. पण काही एक्झाम्पल असे पण आहेत की ते ऑर्डर चेंज करून पण सॉल्व्ह होत नाही. काय म्हणतोय बघा, ऑर्डर चेंज करून पण सॉल्व्ह होत नाही. मग ही कार्टेशियन आहे, सिस्टीम चेंज करायची, कार्टेशियन टू Polar. पोलार. कार्टेशियन टू पोलार. पोलार मध्ये जाताना x ची व्हॅल्यू असते r cos थीटा, y ची व्हॅल्यू असते R r sin sin theta. थीटा, आणि dx dy तुमचा येणार r dr d थीटा. या व्हॅल्यू रिप्लेस करा. तिथं अलॉंग द स्ट्रिप असते, म्हणजे लाईक काय म्हणतो, अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन फिरणारी स्ट्रिप असते. इथं पॅरलल असते, पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस, पॅरलल टू वाय ऍक्सिस असतं. तिकडे मात्र तसं नाही, घड्याळाच्या काटासारखं, कारण अँगल कसा कॅल्क्युलेट करतो आपण, अँटी क्लॉकवाईज. गेटिंग? हॅलो. त्या Yes, sir. डायरेक्शन मध्ये तिथं स्ट्रिप कन्सिडर करायचे. येस, पोलार फॉर्म कधी येतो, चेंज द ऑर्डरनी पण ते सॉल्व्ह नाही झालं तर मग चेंज टू कोऑर्डिनेट सिस्टीम, आणि तरी पण जर सॉल्व्ह नाही झालं तर मग आपल्याकडे ती मेथड नाहीये. लास्ट आहे, पहिला सॉल्व्ह नाही झालं, चेंज द ऑर्डर, चेंज द ऑर्डर नाही झालं, चेंज टू सिस्टीम, सिस्टीम नाही झालं, मग संपलं मग. ठीक आहे. येस, अंडरस्टूड द कन्सेप्ट. Yes, sir. चेंज टू पोलार. Yes, sir. तुम्हाला एक्झाम्पल बघितले की लक्षात येईल, ते सॉल्व्ह होणार नसतं, अवघड असतात एक्झाम्पल त्याचे. येस, एव्हरीवन हॅव कंप्लीटेड दिस पार्ट. Yes, sir. Yes, sir. Shall we stop now?
Yes, sir. Yes, sir. Thank you.